हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस क्लासेस। सो अज 8th क्लास ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਡਾਊਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, डिफरेंस बिटवीन ਦੇ ਵਿੱਚ फस्ट डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सैल ਤੇ यूकैरियोटिक सैल। ठीक है, ਹੁਣ जो प्रोकैरियोटिक सैल ਹੁੰਦਾ है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, ਤੇ प्रोकैरियोटिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ वर्ड प्रो है ना, ਉਹਦਾ मतलब है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ पुराना। ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब की होंगे पुराना। कैरियोटिक वर्ड जो है ना, कैरियोटिक वर्ड जो है वो वर्ड आया कैरियोन तो। ठीक है, कित्थों आया? कैरियोन तो। एंड कैरियोन का मतलब होंगे न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियोन का मतलब होंगे न्यूक्लियस। ठीक है, सो फस्ट पॉइंट देखो, फस्ट डिफरेंस की है कि जो प्रो है ना, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव। ठीक है, कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। कैरियोटिक आया कितों है? कैरियन तो आया। ठीक है, इनका मतलब ये है कि जो सैल जस्ट लाइफ स्टार्ट हुई सी ना, उदों जिहड़े सैल सीगे ना, उन्हां दे विच जिवें अज जिवें हुण आपां यूकैरियोटिक सैल करांगे, इहदे अगे डायग्राम करांगे, उहदे विच आपां देखांगे कि वैल डिफाइंड न्यूक्लियस है अपने कोल। डबल लेयर्ड न्यूक्लियस आपां बनावांगे, इत्थे न्यूक्लियस बनावांगे, डबल लेयर्ड न्यूक्लियस बनावांगे, है ना। तो जिहड़ा ये न्यूक्लियस है ना, ये यूकैरियोटिक सैल दे विच वैल डिफाइंड न्यूक्लियस बनाता। ठीक है, डबल लेयर्ड है, फिर इत्थे एक न्यूक्लियोलस है, फिर इत्थे ऐदा करके थ्रैड लाइक स्ट्रक्चर पे हुए है। ठीक है, तो जिहड़े प्रिमिटिव सैल सी जदों लाइफ स्टार्ट हुई सी, उन्हां दे विच वैल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हैगा सी। ठीक है, फस्ट पॉइंट यूकैरियोटिक दा देखो। यूकैरियोटिक वर्ड, यूकैरियोट दा मतलब की है? यूकैरियोट जिहड़ा ना, यूकैरियोटिक दे विच जिहड़ा यू है, उहदा मतलब है ट्रू। उहदा मतलब की है? ट्रू मीनस बिल्कुल। हुण इत्थे कैरियोटिक का मतलब तो ही रहेगा न्यूक्लियस। ठीक है, मीनस हुण इत्थे वैल डिफाइंड न्यूक्लियस होएगा अपने कोल, वैल डिफाइंड न्यूक्लियस होएगा। ठीक है, मीनस जिहड़े प्रोकैरियोटिक सैल सी ना, उन्हां दे विच एवें दा न्यूक्लियस नहीं हैगा सी जिहड़ा हुण मैं आ बनाया, आ वाला न्यूक्लियस बनाया। ठीक है, आ न्यूक्लियर मैंबरेन बनाई है, आ जिहड़ी आउटर न्यूक्लियर मैंबरेन बनाई है, ये वाली मैंबरेन दे विच आ की है? पोर है, जिथे जिथे स्पेस छड्डी है, ये की है? पोर्स ने, है ना। हुण इत्थे वैल डिफाइंड न्यूक्लियस हैगा पहला, पर प्रोकैरियोटिक दे विच वैल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं सी। ठीक है, फिर नैक्सट पॉइंट देखो, द सैल्स हैव न्यूक्लियर मटीरियल विद इन द प्रॉपर न्यूक्लियर विदाउट प्रॉपर न्यूक्लियर मैंबरेन। ठीक है, ये ना जिहड़ा पुराना सैल सीगा ना, उहदे विच आ जिहड़ा क्रोमेटिन मटीरियल हुंदा ना, आ सारा जिहड़ा मटीरियल सीगा, जो न्यूक्लियस दे विच मटीरियल सीगा, ठीक है, उन्होंने आपां की क्या? न्यूक्लियर मटीरियल क्या। पर इत्थे ना न्यूक्लियस दे बाहर कोई ऐदा, जिवें इत्थे आ मैं डबल मैंबरेन लेयर स्ट्रक्चर बनाया ना, आ वाला डबल मैंबरेन लेयर वाला स्ट्रक्चर बनाया, ये डबल मैंबरेन लेयर वाला स्ट्रक्चर नहीं हैगा सी। मीनस उत्थे वैल डिफाइंड न्यूक्लियर मैंबरेन नहीं हैगी सी। सिर्फ इत्थे की सीगा, जिहड़ा आ न्यूक्लियर मटीरियल पिया होया सीगा, जस्ट एवें ही अपने साइटोप्लाज्म दे विच पिया होया सीगा। ठीक है, इधर वाली साइड देखो, द सैल्स ऑफ मल्टीसैलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वैल डिफाइंड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मैंबरेन। इत्थे प्रॉपर न्यूक्लियर मैंबरेन बनी हुई है, प्रॉपर न्यूक्लियर मैंबरेन इत्थे बनी हुई है। ठीक है, नैक्सट देखो इनकी एग्जाम्पल। प्रोकैरियोटिक की एग्जाम्पल की है? बैक्टीरियल सैल्स, ब्रू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इन्हों आप साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो जेडे यूकैरियोटिक है, वो तो मल्टीसैलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। ठीक है, मल्टीसैलुलर ऑर्गेनिज्म सारे की ने यूकैरियोट ने। आई होप फस्ट क्वेश्चन क्लीयर होया होएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होए ना, तुसी नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वो क्लीयर कर दिता जाएगा शॉर्ट वीडियो बना के।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਐਂਡ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਕਹਾਂਗੀ। ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਕਹਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਕਹਾਂਗੀ। ਤੇ ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇਜ਼ the outermost layer of a cell and encloses basic component of the cell which is cytoplasm and nucleus। देखो बना के दिखाने हैं, मैं एनिमल सैल बना रही हाँ। ठीक है, एनिमल सैल की जी बाहर वाली कवरिंग है, आउटरमोस्ट कवरिंग लाइन समझो, आउटरमोस्ट कवरिंग, आउटरमोस्ट मेरी आउटरमोस्ट लेयर है जिन्होंने मैं सैल मैंबरेन कहता। ठीक है, हुण इन्हें की क्लोज किया है, इत्थे सारा की हुंदा है, साइटोप्लाज्म हुंदा है। आ सारा की है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इत्थे मेरे को की है, न्यूक्लियस है। ठीक है, साइटोप्लाज्म दे विच सारियां ऑर्गेनेलीज आ जाणगियां। ठीक है, सारियां ऑर्गेनेलीज आ जाणगियां। तां जो सैल मैंबरेन है वो आउटरमोस्ट कवरिंग है सैल दी, ये एनक्लोज करदी है सारे बेसिक कंपोनेंट्स सैल दे, मतलब साइटोप्लाज्म ते न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म दे विच सारे सैल दे ऑर्गेनेलीज आ जांदियां ने। ठीक है, अगे जो आप स्ट्रक्चर करांगे ना उदों तुहानूं पता लग जाएगा सारा। ठीक है, नैक्सट देखो फस्ट पॉइंट सैल वॉल का। सैल वॉल मैं तुहानूं की दस्सिया सी कि जिहड़ी सैल वॉल है ना वो प्लांट सैल दे विच ही हुंदी है। ठीक है, मीनस जे मेरा मैं प्लांट सैल बनावा ना, प्लांट सैल दी सैल मैंबरेन दे बाहर वाली कवरिंग जिहड़ी हुंदी है उन्होंने आपां सैल वॉल कहने आ। ठीक है, उन्होंने आपां की कहने आ, सैल वॉल कहने आ। ठीक है, नैक्सट देखो, जो सैल मैंबरेन हुंदी है ना वो सिलैक्टिवली परमीएबल हुंदी है। ठीक है, कुछ चीज़ां ही अंदर आन जान दिंदी है। ठीक है, ते जो सैल वॉल हुंदी है, ठीक है, जो सैल वॉल है ये सिलैक्टिवली परमीएबल मैंबरेन नहीं हुंदी। ठीक है, ये सिलैक्टिवली परमीएबल मैंबरेन नहीं हुंदी। ये इनका काम की है, सैल वॉल का काम है जस्ट प्रोटैक्शन प्रोवाइड करना है सैल नूं। ठीक है, सैल वॉल का काम की है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटैक्शन प्रोवाइड करना है। इनका काम की है, इनका काम है सिर्फ और सिर्फ प्रोटैक्शन प्रोवाइड करना सैल नूं। ठीक है, प्रोटैक्शन प्रोवाइड करना सैल नूं। ठीक है, प्रोटैक्शन प्रोवाइड करती है टू सैल वॉल। ठीक है जी, नैक्सट देखो, नैक्सट है अपने कोल प्लांट सैल ते एनिमल सैल दे विच डिफरेंस। जिहड़ा प्लांट सैल हुंदा है ये लार्जर हुंदे है साइज दे विच। फिर इत्थे थोड़ा जिहा ना गलत लिखिया मैनूं लगदा। ठीक है, देखो मैं सिंपल तुहानूं सारा समझा दिंदी हाँ। ठीक है, जिहड़े सैल प्लांट सैल हुंदे है, ठीक है, प्लांट सैल दे विच आपां एक तां प्लांट सैल ते एनिमल सैल दे विच जे आपां डिफरेंस करिए ना, प्लांट सैल
ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੀਏ। ਸਿੰਪਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਫਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਵੋਲ, ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਐਬਸੈਂਟ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਡ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਲਾਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਡ ਦੇ 3 ਟਾਈਪਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਿਊਕੋਪਲਾਸਟ। ਜੋ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ। ਜੋ ਲਿਊਕੋਪਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ, ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਕਿਊਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਕਿਊਲ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਵੈਕਿਊਲ, ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਵੈਕਿਊਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ ਵੈਕਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਨਸ ਆ ਵੈਕਿਊਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਰੀਫਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਜਿੱਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰੀਫਰੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਵੈਕਿਊਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜੋ ਲਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸੌਖੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਰਜ ਵੈਕਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਰੀਫੈਰਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਵੈਕਿਊਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪੈਰੀਫਰੀ 'ਤੇ, ਮੀਨਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦਾ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰੋਸੋਮ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰੋਸੋਮ ਸੈੱਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸੈਂਟਰੋਸੋਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੈਂਟਰੋਸੋਮ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨੈਕਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰਗਨ ਅਤੇ ਔਰਗੇਨੈਲਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਔਰਗਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਔਰਗਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਔਰਗੇਨੈਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਔਰਗਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਔਰਗਨ ਹੁੰਦਾ, ਔਰਗਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਔਰਗਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਸੀ, ਸੈੱਲਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੁੜ ਕੇ ਔਰਗਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਔਰਗਨ ਨੂੰ ਨਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਰਟ ਬਣ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਪੰਪ ਕਰ ਬਲੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਔਰਗਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਡਨੀ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਐਕਸਕਰੀਟ ਕਰ, ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰਗਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਗਨਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰਗਨਸ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰਗਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰਗਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਗਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰਗਨਸ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਔਰਗਨਸ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਔਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਔਰਗਨਸ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਔਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਈਸੋਫੇਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਟੋਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰਗਨਸ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਰਗਨਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਔਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਔਰਗੇਨੈਲਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰਗੇਨੈਲਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗਨਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗਨਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗੇਨੈਲਿਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਗੇਨੈਲੀ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਗੇਨੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਿਆ, ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਗੇਨੈਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਲਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਸੋਜ਼ੋਮ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰਗੇਨੈਲੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਗੇਨੈਲੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਔਰਗੇਨੈਲੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਰਫੋਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਆਫ ਸੈੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੈ, ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡਾਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਰਫ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਡਾਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਡਾਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਗੇਨੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਜਾ ਸੈੱਲ ਦੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੈੱਲ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਆ ਵਾਲਾ ਸਮੂਥ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਲਾਈਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਔਰਗਨਸ ਦਾ ਔਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਔਰਗੇਨੈਲਿਸ। ਤੇ ਔਰਗੇਨੈਲਿਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਔਰਗੇਨੈਲੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਹਰੇਕ ਔਰਗੇਨੈਲੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ। डिफरेंस बिटवीन कवर हो गए सारे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस ते नेक्स्ट वीडियो बनाने हैं।